नमस्कार दर्शक बंधु मु लवंग नानी स्वागत करुच्ची पुणी आपण मानू आसतु शुणा मो जीवनर सत कहानी आग को कौन है। सासू सब बड़े चिड़ुले या रागुले सबू कथार कहूले किंतु मु बुझी पारु नथिली तांको रागिबा पछरे कौन कारण हो पारे। हेले काहाकू पचारि तांको घर लोक जी अछंती तांको जदि पचारि नणद हैला कि ससुर हैला सी तो सासूंकर माने रागिबार सत कथाटा मते कहिबेनी कि आमर से बड़ नणद जो देढ़ सासू अछंती तांको जदि मु पचारि सी मध्य कहिबेनी जे मो माँ तो उपरे कहीं रागुची बा चिड़ुची मत कहबेनी कि मु जानी भी पारिबिनी जे सत कथाटा कौन। हेले मु सेमती भावे जे मु काहाकू पचारिले जे मु जानिबी जे सासू रागुचंती जदि मो उपरे कौन पे रागुचंती कहीं चिड़ुचंती आउ मते हैरान करिवार तांकर इच्छा कौन। तो एमती कहे मु मोर घर काम सबू रोसईवास जहाँ हेले जो गोटा तांको आगू देखा जाए सासू कहले मु सेटा करे जो गोटा मते देखा जाए माने करूची सबुदिन सेटा को मु करे। तापर एमती कहे गाली मंद करे। अच्छा खिया पिया सारिकी खरा बेले जिते खाई सारी सासू शुवंती बेसी हेले 10-15 मिनट शोइबे ताठू अधिका सासू शुवंतीनी। हेले से 10-15 मिनट शोईकी उठीजिबे सेते बेलकू मोर एपटर कामटा सरी न थाए कहीं समस्ते खाई गला परे मु जो बासन चुली एगुड़ा सफा करी जेतेबेले मु बासन मजा मजी आरंभ करुथी मु निजे केबे खाई थाए केबे खाई न थाए जेतेबेले सेटा को मु माजु थाए सासू उठिकी बसी पड़े उठिकी देखिए मो कामटा होउची माने बासन मजा सरीनी मोर कोनो काम सरीनी किंतु सेतेबेले सी रागिया को उठंती गाली दियंती जे मु खाईकिरी शोईकिरी उठिलिनी किंतु आर काम सरीनी काम करुथिला ना मु शोई सारला परे से कोठी बसीथिबो आ का संगे अंगरे बसिकिरी एठी गपुथिबो। हेले मोर तो एते काम थाए हेले मु आ का संगे गपिए तो मो पाखे समय न थाए तो मु कहे तो कौन है माँ मु तो कम सरीनी किसी कम अच्छी कह मु करदेवी हाँ मुना के नुगा धोइबी सासू कहती मु नुगा धोइबी मो पानी आसी कि मु बासन मडा मजाटा से छाड़ी देकरी मु नलकूप को पानी आने को जाए पानी नहीं आसे पानी आनिकी सासू को दिए कि सासू शोईकी उठिले लुगा धोइबे पानी दबा पर मु पुणी बासन माजिया को बसे बासन माजिकी धुआ धुई करे तापर सासूंगर जिते लुगा धुआ सरीगला से तांकर 4टा बेल को लुगा धुअंती धोई सारिकी जिते लुगा सुखेकरी आसबे तो मुझे बासन धुआ धुई कम सारू थाए सेतेबेले देखिबे कि चाहाटा तैयारी हैनी तापर पूरा पार्टी करिकिरी ससुर को जाइकिरी कहिबे कि मु शोईकिरी उठिकिरी लुगा धोईकिरी आइलेनी चाहा टिके तैयारी हैनी मो मुंडो एते बिंधा होउची मो मुंडो बिंधा हले मु ठिया ही पारुनी किंतु ये घरे मते टिके किए चाहा करिकी दउ नांती माने एई टाइप रो आकु देखई ताकु देखई ससुर को कही यही टाइप कथा सासू कहे माने सीधा मते कहले
ମୁଁ ତ କାମଟା କରିଦେବି। କିରେ ମୁଁ ଲୁଗା ଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ମୋତେ ଚା ଟିକେ ତିଆରି କରିକି ଦେଲୁ। ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଶାଶୁକୁ କଥାଟା ମୋତେ କହିବେନି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ସେ ନଣନ୍ଦକୁ ଦେଖେଇକିରି, ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥାଟା କହିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ, ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇକିରି ପୁଣି ଚା'ଟା ତିଆରି କରିକି ଦେଇଦିଏ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦିଏ, ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ନହେଲେ ସେ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଏ। ସେମାନେ ଚାହା ଖାଇଲେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବାକି ମୋର ଯେଉଁ କାମ ଥାଏ ସେ କାମ ମୁଁ କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଏ। ହେଲେ ଏମିତି କାମ କରେ। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ପୁଣି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଚା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଗାଳି ତଳେ ପଡ଼ିବନି, ସବୁ ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷିଯିବ। ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରୁ ସଞ୍ଜବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ସେଇଥିରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ନୂଆ ଆସିଥିଲି ବେଳେ ଏପଟର କୌଣସି ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏସବୁ କିଛି ମୁଁ ବୁଝୁନଥିଲି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ହିଁ ବୁଝିବି। ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବୋଉଟା ଥିଲା। ତ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା କି ତୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ରାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରାଗୁଛନ୍ତି ତ, ହେଲେ କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆସିଲିଣି କିନ୍ତୁ ମାଆ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି କଲେ କିଛି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମୋତେ କହିଲା କି ନାଇଁ, ତୋ ଶାଶୁ ରାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁ ବାହାଘର ହେଲା, ତୋ ବାପା ତୋତେ କିଛି ଯୌତୁକରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଶାଶୁଙ୍କର ରାଗ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶାଶୁ ରାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କହିଲା ମୋ ଆଗରେ କହୁଥିଲା, ଆଉ ତୋ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ନଣଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ମୁଁ ମାନେ ନିଜେ ମନରେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପା ତ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ କି ମୋତେ ଆମକୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଝିଅଟି ନେଇଯିବୁ, ଭଲ ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଆମ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଶାଶୁ ଯୌତୁକ ଆଣିନି ବୋଲି ଯଦି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ହେବେ, ତ ଏମିତି କ'ଣ ଘର ଚଳିବ? ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମୋତେ କହିଲା, କ'ଣ କହିବୁ ରେ, ତୋ ଶାଶୁ ତା ମନ କଥା ଅଲଗା, ହେଲେ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ? ତୁ ଆଣିନୁ ବୋଲି ତାର ରାଗ, ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛି, ଆମ ଆଗରେ କହୁଥିଲା। ତ କିଛି ଆଣିନି, ଆଉ ଖାଲି ପିନ୍ଧା ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛି, ଖାଲି ହାତରେ ଆଇଛି କହିକି ତୋ ଶାଶୁ କହୁଥିଲା। ଆଉ କହିବୁନୁ କି ମୁଁ ତୋତେ କହୁଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ କହିବିନି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମୋତେ କହିଲା କି ତୋ ଶାଶୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ରାଗ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହୁଛି। ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି, ଶାଶୁଙ୍କର ଯଦି ଯୌତୁକ ନେଇକିରି ମନରେ ଏତେ ରାଗ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଶୁଘରେ ଅଛି, କି ମୋ ଜୀବନ ଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସବୁଦିନ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଦିନ ଶୁଣିବି, ସବୁଦିନ ଗାଳି ଶୁଣିବି, ଆଉ ମୋ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ବି କୁହାଯିବ। ମୁଁ ସେଇଠାରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମନରେ ଭାବିନେଲି କି ମୁଁ ଯାହା ବି କଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଶୁଣିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତାପରେ ମନ କଥା ମନରେ ରଖିଲି, ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ପରେ ତ ଶାଶୁ କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ ପଚାରିକିରି ରୋଷେଇ କରିବୁ କହିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତ ତୁ ଅଧିକା ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛୁ, ମୋତେ ପଚାରିବୁ ମୁଁ କହିବି ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲା, ସଉଦାପତ୍ର ଆସିଲା କି ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆସିଲା ଘରକୁ, ମାନେ ରାସନ ଦୋକାନରୁ, ଶାଶୁ କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ସେଇଟା ଦେବେ। ଖାଲି ଚାଉଳଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଅଟା, ଏ ଚାଉଳ ଅଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସିଏ ରହିଲା ବାହାରେ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଣିକିରି ପକେଇବି ଯାହା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଜିନିଷ ସିଏ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଅଛି, କାଠ ଆଲମିରା, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସଉଦା ଆସିବ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆଲମାରି ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ରଖିକିରି କ'ଣ କରିବେ, ଚାବି ମାରିଦେବେ, ଚାବିଟା ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିଦେବେ। କହିବ ତୋର ଯାହା ଦରକାର ହେବ, ଶାଶୁ କହିବେ ମୋତେ, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତୁ ମୋତେ ମାଗିବୁ, ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଶ୍ୱଶୁର ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ହଁ ତୋ ମା' ରଖିଛି, ତୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିବୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି କରିବୁ, ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ମାଗିବୁ, ଆଉ ମା' ରଖିଛି ଦେବ, ଆଉ ମା' ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ମା' ଦେବ, ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମୋ ମନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ନିଜ ମନକୁ ମୁଁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବୁଝେଇକି ରଖିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେବ ଆଗକୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସଉଦାପତ୍ର ଆସିଲା ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତେଲ ହେଉ, ମସଲା ହେଉ, କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ କାଢ଼ିକିରି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ଆଜି ରୋଷେଇ କଲି ମୁଁ କାଲିକି ମାଗିବାକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ଉପରେ। ମାନେ ମୁଁ କାଲି ଦେଇଥିଲି, ତୁ କାଲି ରୋଷେଇ କରିଦେଲୁ, ଆଜି ପୁଣି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଯାହା ଦେଇଥିଲି ସବୁ ସରିଗଲା, ବାସ୍ ଏମିତି କହିକିରି ବାସ୍ ପାଟି କରିବେ, ଗାଳି ଦେବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗିଲି କି ରୋଷେଇ କରିବି, ମୋତେ 3 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ, କି ସକାଳୁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ମାଗିଲି ସେ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗେ ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।